सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर और बुलेटिन की सब तो पहला गल करांगे किसानां दे अंदोलन दी जिहड़ा कि जिसनूं अज 41वां दिन हो गया है। इस विचले सरकार अते किसानां विचाले रेड़का बणिया होया है। 7वें गेड़ की मीटिंग विच भी कोई गल नहीं बन सकिया ते हुण 8 जनवरी नूं 8वें गेड़ की मीटिंग होएगी। कानून वापसी ना होई तां घर भी वापस नहीं जावांगे। किसानां ने एक बार फिर दोहराया, अगली मीटिंग में असीं नतीजे ते जरूर पहुंचांगे। नरेंद्र तोमर ये कहंदे नजर आए कल जदों मीटिंग खत्म हुई। हल लई ताड़ी दोवें हाथां नाल वजदी है। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह भी कहा, कल तकरीबन 4 घंटिया तक मीटिंग चली लेकिन बेसिट्टा रही। एक बार फिर सरकार वालों कहा गया कि कानूनां विच सोध कर देंदे आ, लेकिन किसान अड़े हुए ने कि खेती कानूनां नूं रद्द किया जाए। इस तो घट कुछ भी मंजूर नहीं, खेती कानूनां नूं वापस लिया जाए। खेतीबाड़ी मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ जथेबंदियां कानून की हिमायत कर रही ने, असीं पूरे देश नूं ध्यान विच रखते हुए कोई फैसला लेना है। सो फिलहाल बेसिट्टा रही कल दी 7वें गेड़ की मीटिंग भी 8वें गेड़ की मीटिंग हुण 8 जनवरी नूं होएगी। अगली रणनीति साडी दा जो ऐलान रात ही तुहाडे कोल इन्ने प्रोग्रामां दे कीते ने, सारिਆਂ कोल कीते होए ने। 6 आशावां इंनियां नहीं सी, मैं पहला भी कहा सी कोई आशावां नहीं है। अज दी मीटिंग ते सानू होर अंदोलन है जिहड़ा तेज करना पैना, विशाल करना पैना। ट्रैक्टर मार्च भी है, उहनूं कल नूं असीं 11 बजे अपना प्रोग्राम मीटिंगां पंजाब जथेबंदियां ने रखियां होईयां ने। 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा दीयां मीटिंगां ने, मीटिंग है सारियां जथेबंदियां ने। वो सारे ही प्रोग्राम जिवें कि मान लो लोहड़ी वाला प्रोग्राम, ट्रैक्टर मार्च का प्रोग्राम, औरतां दे किसान जथेबंदियां दे प्रोग्राम, सुभाष चंद्र वाला प्रोग्राम, 26 जनवरी का, सारे प्रोग्राम ने जिहड़े कल नूं फाइनली निटी ग्रिटी बरीकी च उन्हां दी प्लैनिंग है जिहड़ी कल हो जाए। किसान यूनियन के साथ चर्चा हुई और भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। एक पासे सरकार दे नाल मीटिंगां दा दौर चल रहा, तो दूजे पासे किसान आंदोलन ते आज सुप्रीम कोर्ट च अहम सुनवाई होनी है। सारियां पटिशनां ते इकट्ठियां सुनवाई होने की उम्मीद है। पिछली सुनवाई कमेटी बनाउण दे संकेत सुप्रीम कोर्ट वालों दिते गए सी। पिछली सुनवाई कोर्ट ने सरकार तो पूछा सी कि खेती कानून कुछ समय लिए सस्पेंड हो सकते हैं। नैशनल हाईवे जाम होने के खिलाफ दरअसल सुप्रीम कोर्ट च पटिशनां पाईयां गईयां सन, जिसते चीफ जस्टिस की अगवाई वाली बेंच ने पिछली सुनवाई दौरान कहा कि पहला किसानां ते धरने का मसला हल करना जरूरी है, फिर खेती कानूनां का मसला आएगा। सो अज इन्हां पटिशनां ते अगली सुनवाई। इस तो पहला पूछा सी सुप्रीम कोर्ट ने कि खेती कानूनां नूं कुछ समय लिए सस्पेंड किया जा सकता है। इस विचाले लगातार ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। 41ਵਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ। जी बिल्कुल रजिंदर, असी कल भी इस बारे गलबात की सी किसानों के नाल मीटिंग खत्म होने तो बाद कि जिहड़ा 6 जनवरी का ट्रैक्टर मार्च चलाया गया हुण उसकी तैयारी शुरू होगी। लेकिन तुसीं देख सकते हो कि दिक्कतां जरूर वध रही ने। कल रात तो कल शाम तो लगातार बारिश हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है। तुसीं देख सकते हो कि
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੈਟਰੋ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਰੋਹਤਕ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਸੇ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਚੱਕਣੇ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ। ਤਰਪਾਲਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਲਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਸਤਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਰਪਾਲਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਰਪਾਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਇਹ ਫਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤਰਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰਪਾਲਾਂ ਫਟ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗੀ, ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਜੀ ਕੱਲ ਕੁਛ, ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ 8 ਨੂੰ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਝੱਲਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਰਪਾਲ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਕਾਫੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਖਾਣੇ ਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਰੋਪੀ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਂ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਮਸ਼ਕਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਂਗੇ, ਪਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ ਉਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਵੇ, ਕਣੀ ਪਈ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਪਈ ਜਾਵੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ, ਠੀਕ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਸਾਫ਼